첫째 마리띠의 꽃단장이 한창인데요. 불교식으로 인사를 하고 급히 떠날 채비를 하는 마리띠. 불편한 몸이지만 조금이라도 더 딸을 도와주고 싶은 외할머니의 마음입니다. 근데 어딜 가길래 아침부터 이리 서두르는 걸까요? 의관 정제는 물론 꽃까지 들고 갑니다. 아, 법회를 참석하기 위해서였군요. 일요일마다 열리는 불교 학교는 집과는 꽤 거리가 있어서 항상 엄마가 데려다주곤 하는데요. 이곳 스리랑카에선 보통 아빠들이 도맡아 한다네요. 일요일 어린이 법회는 이곳에서 흔한 일인데요. 하지만 이곳에 올 때마다 엄마는 마음이 많이 쓰입니다. 사춘기에 들어선 마리띠가 요즘 부쩍 아빠를 그리워해서죠. 인구의 70% 이상이 불교를 믿는 스리랑카. 일주일에 한 번 절에서 운영하는 학교인 이곳에선 공부하기 전 부처님을 향한 의식을 치르는 게 먼저인데요. 지난 일주일을 반성하고 부처님께 기도하는 시간. 마리띠는 어떤 기도를 할까요? 불교 의식을 모두 치른 후에 본격적으로 시작되는 영어 수업. 근데 웬일인지 오늘 마리띠의 모습이 조금 예전 같지 않습니다. 이때 다가오는 선생님. අටවෙනි පාඩමේ අභ්‍යාස කරේ නෑ නේද? අටවෙනි පාඩමේක පාඩමේ පළවෙනි පිටු විතරයි කියලා දුන්න පළවෙනි පිටු විතරයි යටුනේ. 아빠에 대한 그리움이 사무치는 오늘 같은 날이면 곧잘 사춘기 소녀의 모습을 보이기도 한답니다. දැන් මට තේරෙනවා පන්තියේ වැඩ කරන ළමයි. ඉතින් මෙයා හොඳයි. ඒ ළමයි ඉන්න අතරේ මෙයා හොඳයි. හොඳට දැන් මොන හරි දෙයක් අභ්‍යාසයක් කරන්න කිව්වම කරනවා. කීකරුව වැඩ ටික කරනවා පන්තියේ. 수업이 끝난 후 둘둘 셋에 짝을 지어 나오는 아이들. 엄마도 일찌감치 와서 마리띠를 기다립니다. 이번에도 다른 집은 거의 아빠들이에요. ගොඩක් මේ තාත්තලා තමයි එක යන්නේ ඉන්නේ. එහෙමත් ඉතින් සමහර ගෙවල් වල තමයි තාත්තලා නැති අම්මලා ඉන්නේ එක යන්න. 그때 터덜터덜 학교를 나서는 마리띠. අද කවුරුත් ඉන්නේ 때로는 애써 모른 척 모녀는 서로를 그렇게 배려합니다. 남편 프리디프가 한국에서 돈을 벌어 보내준 돈으로 막 짓기 시작한 이 집은 아직 갈 길이 멉니다. 갑자기 출몰한 위협적인 군단, 이 개미떼와의 싸움도 큰일이고요. 아이고, 특히나 요 녀석 새누군 개미가 그저 신기해서 자꾸 그쪽으로 기어갑니다. හදාගන්න ඕන ඉතින් අර මේ වගේ අස්සරේ මේ අස්සරේ මේ අනේ මෙයා බිමනේ බිම දන ගාන ඉඳ මෙයාට තමයි ඉතින් ඔය වැඩේ වෙන්නේ ඉතින්. 고민 끝에 큰 결심을 한 엄마. 바로 해충 퇴치 전문가와 만나기로 한 건데요. අයියේ
මේකයි අයියේ වෙන්න ඕන. මේ කාස්සට මේ එක සත්තු යනවනේ අයියේ. ඔව්. මේකට මේ වීදමත් අපරාධේ. එන්දා මේ ඉස්සලා සිමෙන්ති දාලා සුදුමදින්. ඔව්. ඒ විදිහට සිමෙන්ති දාලා මේ පස්සේ ඒක අපිට කඩතුළු කරලා ටයිල් එල්ලුවේ. ඔව් අයියෝ ඒක දැනගන්න. 오, 그럼 큰 공사 아닌가요? මෙහෙමත් තිබ්බේ ඇගි කඩතුළු වැඩිනේ. පොඩි ළමයි එහෙම වැටෙනවා තුවාල වෙනවනේ එතකොට. සුමානිය සතියක්. සතියක් දවස් 7ක්. 그동안 돈 때문에 미뤄뒀지만 엄마는 오늘 견적이라도 보려 합니다. අයියේ මේ අපිට දැන් ඉඩක් කපා ගන්න ඕන. එහෙම වුණොත් මේ කොයි හරියද කපන්න මේ වල තරක් බලන්න ඕන. දැන් බලනද මේ මෙතන තමයි හරියන්නේ මම ඉති කරගන්න ඉන්නේ. මේ පරණ නෝතල් දුන්න මෙතන මේ හරියද? අර පරණ ආ මිනිහනේ. පරණම ලින්ද මෙතන. බැඳ ගන්න කොහොමද ගණ? කොච්චර මේ බඩු වලටත් එක්කද කොටම මේ 1.5 විතරයි. 1.5ට යනවා. 가족을 위한 우물을 갖는 것. 엄마의 크고도 작은 소원은 언제쯤 이루어질 수 있을까요? 그날 밤 엄마는 쉽게 잠들 수 없습니다. 재봉질이라면 자신 있는 엄마. පුතේ අද ප්‍රෙදි හම්බුණාද? ප්‍රෙදි ගොඩක් මහත් හම්බෙලානේ. උඹට බලන්න හම්බෙන්න. 우물 견적을 듣고 난 그날 밤 엄마는 평소보다 더 많은 양의 일감을 가지고 왔습니다. 한국에서 고생하는 남편을 생각하면 조금이라도 더 보태야 한다는 생각에 엄마의 밤은 더 길어집니다. නෑ ඉතින් තව එතකොට ගාණක් හම්බෙනවනේ අතට ඉතින් මේ කොහොම කරන්න මදි මේ මහත්තේ වන පඩියෙන් ඉතින් ණය ගෙවන්නයි මෙයාලගේ ඉස්කෝලේ ගමන් බෙහෙත් හැම දෙයකම ඉතින් මදි ඉතින් ඒකයි. 아이고 우리 막내 새누기 또 엄마를 찾는군요. 아이고 요 녀석 엄마 품이 또 그리운가 봅니다. ගන්නම කියන ඕන් එනවා ඉතින්. 온 가족이 총출동하며 벌어지는 막내의 마음 사로잡기 대작전. මේ බලන්න මේ චුචුචුචුචුචු 아이 කො මමන්දිගේ බෝලේකෝ බෝලේ ඒ කොණ්ඩ පිටපස්සට 누나들이 성공한 것 같은데요. දැන් ආ ටිකක් වෙලා ඉඳලා එයා ගිහිල්ලා. තරන්න එපා. එයා යනවා එයා ගත්තා. 그러나 그것도 잠시 다시 엄마를 향해 돌진하는 껌딱지 새누. ආයන්නේ ඉතින් අලහෙට වෙලා ඉන්නකෝ. මේ බලන්නකෝ මේ මැෂින් එකට පුටු ගාලා මානෙක. අක්කා ගාවට යන්න. අක්කා බලා ගන්න මල්ලිව. ඉතින් දෙයනවා අපි ඈ. ඉතින් මහත්තයා. දුයි. දොයි. 바이. 아이고 우리 새누 더 놀고 싶었구나. අක්කා දොයි කරවන්න වෙන්නේ. අනේ දොයි කරා. දුයන්ඩයි ඉන්නේ. 결국 또 첫째에게 SOS. එන්න චූරි පුතා මේ අක්කනේ දොයි එන්නකො දොයි ගන්න ඇත්තටම නිලා ගන්න. 밀당하며 간보던 막내 새누 결국 항복하고 엄마한테 갑니다. 꿈나라로 간 우리 강아지들 오늘 밤에 모두 엄마 품처럼 따뜻한 꿈을 꾸렴. 그날 밤 엄마의 재봉틀 소리는 유난히 오랫동안 울립니다. 같은 시각 한국에 있는 아빠도 슬슬 잠자리에 듭니다. 배가 아닌 집에서 잘 때는 반드시 입고 자는 옷이 있다는데요.
스리랑카 전통 무늬가 그려진 바로 이 옷. 고향의 아픈 어머니가 한국에 올 때 지어준 이 옷을 입으면 마음이 편해져 숙면을 취할 수 있다는 아빠. 스리랑카 옷. 그런데 침대가 아닌 바닥에서 자네요? ටිකට අර වැඩ කරද්දී මොහොතේ නැව පැද්දිනේ වැඩ කරන්නේ. ඒතර අර බැලන්ස් වෙන්න අර ටුට්ටක් අර පොඩි අමාරුවක් තියෙන කොන්ද ඒ නිසා අර බිම නිදාගත්තාම මේ ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක. 금방 잠이 쏟아질 듯 피곤해도 프리디프가 꼭 확인하는 게 있다는데요. 그건 바로 스리랑카 스타일의 집들. 현재 한국에서 돈을 벌어 고향에 집을 짓고 있는 프리디프. 그의 가장 큰 소원은 온 가족이 다 함께 모여 살 수 있는 보금자리의 완성입니다. ගේ හදපු ෆොටෝ ටික බලලා හිටියේ. කොරියාවේ වැඩ කරලා ලංකාවට ගිහිල්ලා දරුවොත් එක්ක අම්මලා දෙමාපියොත් එක්ක එකට සතුටින් ඉන්න නම් ඉතින් ගෙයක් ලස්සන තියෙන්න ඕන නිසා 며칠 후 다시 찾은 할머니 집. 아빠가 보내온 선물을 할머니께 전달하기 위해서인데요. මේක මේ අම්මට ප්‍රෙෂර් බලන්න. තියෙන්නේ ඔක. මේක නම් මේ දෙහෙත් මේ වතුරට දාලා ඉස්සෙල්ලා හොදලා මේ සුප් එකක් හදලා බොන්න කියලා තමයි මේක මේ ගොඩක්. 또 자신을 위해 바리바리 보내온 아들. 그 마음을 알기에 더 큰 미안함이 앞섭니다. අම්මට දැන් ටිකක් අඩුයිලු මං ඒත් ඇහුවා දැන් අම්මගේ මේ මෙතන මේ 어린 시절부터 큰 짐을 지운 장남 프리디프와 며느리에게 너무 미안한 어머니. කියන්නේ ඉතින් කිසිම දැන් ආසදාසින්න ඉතින් කිසිම වෙනසක් නෑ එදා වගේම තමයි අද. ඒකට අමාරුයි ඉතින් කල්පනා වෙනකොට මං ඉන්න තත්ත්වෙත් එක්ක. 그 시각 이 가족에게 축복 같은 선물이 도착했습니다. සීනේ සමෑවෙලා තියෙන්නේ මේ ටිකට් එක තමයි මේක. මේ එයාපෝට් එකට ගියාම ටිකට් එක ලැබෙන්නේ මේ ටිකට් එක. 가족에게 주어진 한국행 비행기표. මේකලු යන්න තිරි ටිකට් එක. 그러나 그 순간 며느리는 제일 먼저 어머니 생각이 납니다. මේකෙන් දෙන්නේ. ඕක කොරියාවට යන්න මෙහෙම අවස්ථාවක් හම්බෙලා තියෙනවනේ. අපි යනවට වැඩිය අම්මා ගියොත් හොඳයි කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. මොකද ඉතින් මේ බෑනේ මේ ලෙඩත් එක්ක බෑනේ යන්න. 물론 뛸 듯이 기뻤던 순간이었지만 자신에게 표를 양보한 어머니께 죄송한 마음 또한 가득한 며느리. ගොඩාක් කියාගන්න බැරි තරම් සතුටුයි. ගොඩාක් සතුටුයි. 우여곡절 끝에 도착한 한국 땅. 그러나 시작부터 난관이 예상되는데 좀처럼 멈추지 않는 세노. 덩달아 모두 안절부절. 연서호 왔어요? 조금 있어부터. 과연 가족은 아빠 프리디프를 만날 수 있을까요? 우여곡절 끝에 도착한 한국 땅. 어서 와요. 환영합니다. මට වචනේ මතකයිනේ කිව්ව එක. සුදු අම්මෝ අල්ලගන්න ඔයාම නැතුයි නැත්තම්. අක්කගේ අතින් අල්ලගන්න. නැත්තම් අම්මගේ අතින් අල්ලගන්න. tourist information. හරි මේ තියෙන්නේ. 그러나 시작부터 난관이 예상되는데요. 아이고 우리 세노 어디가 불편한 모양이구나. 좀처럼 멈추지 않는 세노. 덩달아 모두 안절부절입니다. බලන්නකෝ. ආය
이때 어디론가 가는 마리띠. 아, 길을 물어보려고. 통영이요? If you wanna take a bus from here, airport to the Tongyang, Tongyang is very far from here. Okay? You wanna take a bus or other train? 아이고, 인천공항에서 통영까지인 철도와 버스를 골고루 이용하는 매우 복잡한 여정인데요. 인천공항에서 지하철을 타고 서울 고속버스 터미널까지, 그리고 버스를 이용해 통영까지 가야 하는 긴 여정입니다. 자, 그럼 본격적으로 아빠 찾아 산말리 출발해 볼까요? 첫 번째 도전은 공항 철도 타기. 인천공항에서 서울 쪽으로 가는 지하철을 타야 하는데요. 아, 이건가요? 난생 처음 타보는 지하철. 거기서 막내 새눅도 슬슬 발동이 걸립니다. 아이고, 저런 새눅이 배가 많이 고팠던 모양이네요. 아이고, 그랬죠. 우리 나둔이도 고생이 많네. 이 와중에도 초집중하며 노선 챙기는 의젓한 마리띠. 정말 든든합니다. 안내 데스크 언니에게 설명 들은 걸 꼼꼼히 기억하며 몇 번이나 확인하는데요. 난기 많이 버린다. මට අම්මට උදව් කරන්න තියෙන්නේ. 그렇게 한참을 지나 1차 목적지에 도착. 아이고, 막내 새누군 깊은 잠에 빠졌네요. 그렇게 도착한 고속버스 터미널. 마리띠가 모두를 재촉합니다. නැත්නම් ආයෙ තාත්තා බලන්න යන්න විදිහක් නෑ මේ බස් එක පාරක් මේ ගන්න බැරුණොත්. 시간이 촉박하니 그저 마음이 급한 가족. 이 버스를 놓치면 오늘 안에 통영 가기는 불가능. 여기가 맞는지 마음은 급하고 통영은 멀기만 하고 어떻게 잘 찾았나요? මේක බස් එක. මේක හරිනම් තාත්තා ඉන්න දෙයක් තියන්න මේ බස් එකේ නැකුත් තමයි. 아, 다행히 버스가 아직 안 떠났네요. මට යමන්නට මේ තාත්තා හම්බෙන්න හිමමාරුවක් දෙන්නේ නෑ. 스리랑카에서 한국까지, 다시 또 통영까지. 기나긴 대장정도 드디어 끝이 보이는데요. 통영 가는 마지막 관문인 버스 출발! 그렇게 5시간을 달려 아빠가 사는 통영에 무사히 도착한 가족. 스리랑카 산골에서 시작한 긴 여정이 이제 결실을 맺는 순간인데요. 아, 저도 떨립니다. 아, 여긴가요? 놀라요. 아, 가족 모두 긴장되는 순간인데요. 드디어 아빠 프리디프와 만나는 건가요? 프리디프가 아니네요. අයියා නැහැනේ. කොහෙද? මැලට ගිහිල්ලා. කීයටද ගියේ? දැන් ගිහිල්ලාද ගියේ? ආයි එන්න දවසක් ඉතින් කියන්න බෑ. අද එනවා කියලා දන්නේ නැහැ. අයියෝ.
아이고, 아빠를 만나려고 먼 길을 달려왔는데 아빠가 없다니요. Bukai. 아빠의 룸메이트도 오늘 밤 아빠를 못 만난 가족이 너무나 안타까운가 봅니다. 바다일의 특성상 한 번 나가면 언제 돌아올지 모른다지만 그래도 서운한 건 어쩔 수 없네요. 그런데 둘째 나둔이는 아빠 방에서 보물이라도 발견한 걸까요? Mali, what is 아이고, 막내 요 녀석 어느새 깨서 신났구나. 이제야 한숨 돌린 엄마는 방 한켠에서 아빠의 노트를 발견합니다. 네, 나도 어머나, 아빠 그림 실력이 수준급인데요. 항상 아픈 할머니만 생각하는 줄 알았는데 아빠가 없는 방에 와서 아빠의 비밀을 발견하게 된 가족. 아빠의 노트를 한참 읽던 엄마도 그 안에서 무슨 비밀을 발견한 걸까요? 엄마 lewat balagan sering ini ketemu. Akhirnya titik. Ada kan? Iya adalah. Sering ibu melewat balagan. Kita. 큰 집을 지어 모든 가족이 함께 살 집을 꿈꾸고 있던 아빠의 숨겨진 속마음. Apo, iba parang 같은 시각 아빠는 여느 때처럼 야간 조업에 한창입니다. 날이 좋으면 육지로 안 돌아가고 오히려 작업량이 늘어나는 아빠의 일. 가족이 한국에 있다는 사실을 상상도 못하는 아빠. 다음 날 아침. 이른 시간부터 아빠를 기다리며 항구로 나간 가족. 연서호 아세요? 연서호 아세요? 아이고, 아빠의 배 이름 용성호를 불러가며 여기저기 헤매는 가족. 오늘도 설마 배가 안 돌아오는 건 아니겠죠? 연서호 아세요? 날씨가 굳어서로 작업 안 되고 조금 있으면 들어오고. 가족은 바다에서 들어오는 모든 배가 용성호 같기만 한데요. වහින දවසවල නැත්තම් දැන් එන්නේ බෑ. නේ සමහර විට දැන් නම් එනවා ඉතින්. තව එක්කුත් එනවා. මට හිතෙන්නේ ඇයි කියලා තාත්තා. 얼마나 시간이 지났을까요? 비 오는 항구에서 가족은 조금씩 지쳐갑니다. 아빠의 용성호는 대체 언제 들어오는 걸까요? 아빠에게 전화를 걸어보는 엄마. උස්සන්නේ. වැඩ ඇති මං හිතන්නේ නේ. 잠깐만요. 저기 들어오는 배가 가족이 애타게 찾던 용성호 아닌가요? 어머, 이걸 어쩌면 좋아요. 가족이 기다리는 항구가 아닌 거제 항으로 입항하느라 엇갈리는데요. 기상에 따라 변화무쌍한 아빠의 직업. 배가 정착하는 것도 그때그때 다르다고 합니다. 아이고, 이를 어째요. 빠른 시간에 끝내야 하는 이 하역 작업을 하느라 전화도 못 받는 아빠. 과연 프리디프 가족은 아빠를 만날 수 있을까요? 전화 안 받고 있어요. 네, 갔네. 한편 아빠는 며칠간의 조업을 끝내고 이제야 일이 마무리돼가는 것 같은데요. 긴 조업으로 피곤한 아빠. 그러나 오늘은 꼭 가봐야 할 곳이 있다고 합니다. 아, 오늘이 바로 스리랑카의 설날이군요.
경남 고성에 위치한 작은 사찰. 평소에도 스리랑카 노동자들을 위해 법회를 자주 연다는 이곳에 오늘 설날을 맞아 고향 친구들이 많이 모였습니다. 기도하는 거예요. 부처님한테 기도하는 거예요. 타양에서 차려지는 스리랑카의 전통 설상. 향수를 달래기에 충분한데요. 고향을 그리워하는 스리랑카인들의 마음도 상 위에 함께 놓였습니다. 사두. 오랜만에 고국 친구들이 한데 모여 나눠 먹는 설날 음식. 이런 명절엔 타양살이의 외로움이 더해지기 마련이죠. මම රස්සාවක් කරනවා වයිෆ් දරුවොත් එක්ක ඉන්නවා ඒක අම්මලා වෙනම ඉන්නවා අර අවුරුදු දවසට තමයි පවුලේ සමගිය කියන්නේ කෑම හදාගෙන කාලා එදා තමයි සමගියෙන්. 한편 아빠가 절에 간 줄은 상상도 못하고 있는 가족. හෙලෝ මේ ඔයාලා කොයිද ඉන්නේ? අපි ඉන්නේ මේ තාමත්තන මේ අර බෝටු නතර කරන්නේ. මේ යා කොජෙන් බෑලා තියෙන්නේ. ඔයාලා පන්සලට එන්න කිව්වා. නැවෙන් බෑලා තියෙන්නේ. පන්සලට එන්න කිව්වා. 아빠의 행방을 확인하고 그제서야 화색이 도는 가족. 이제는 진짜 아빠를 만날 수 있을까요? 아빠가 기도하러 자주 들른다는 절. 이곳 주지 스님은 평소에도 스리랑카 아빠들의 고민 상담을 해준다는데요. 지금 한국에 일하러 왔는데 일하면서 어머니 걱정하고 가족 걱정하고 하다 보면은 마음이 다른 데 가 있으면은 사고 난단 말이야. 오늘 법당에 올라가서 부처님 전에 지극하게 한번 기도해봐. 이때 아빠가 있는 절에 도착한 가족. 드디어 아빠 발견. 너무나 엄숙한 자리 같아 섣불리 들어가지도 못하는데요. 막내야, 잠시만 자리를 피해줘. 미안해, 세누. 아빠의 목소리를 더 가까이서 듣고 싶은 엄마. 고생한다, 사랑한다 이렇게 얘기 전화 자주 해줘. ඔදින් වැඩ කරලා මහන්සියෙන් වැඩ කරලා සල්ලි ගොඩක් හම්බ කරලා ඉක්මනින් ලංකාවට යන්න අම්මා අසනීපෙත් සනීප කරගෙන ඉක්මනින්ම අම්මලා දරුවෝ ගාවට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු. 아빠의 속마음을 확인한 엄마는 떨어져 살아야 하는 현실에 마음이 아픕니다. 아빠가 나오기 전 얼른 자리를 피하는 엄마와 마리띠. 아빠와 가족의 깜짝 만남을 위해 제작진은 특별히 스님께 부탁을 드렸는데요. 스님의 말씀대로 법당으로 향하는 아빠 프리디프. 온 세상의 평화와 행복을 스리랑카 설날을 맞이하여 특별 법회가 시작되었습니다. 간절한 마음을 모아 고향의 가족을 위해 기도하는 프리디프. 점점 아빠와 가족과의 거리가 좁혀지는데요. 지금 이 상황을 꿈에도 생각 못하는 아빠. 정말 보기만 해도 두근두근거립니다. 아빠를 만나기 3m 전. 아빠와 같은 공간에 착석 성공. 지금인가요?
간절한 소원들을 얘기했나요? ලොකු හිත ලොකු සහනයක් දැනෙනවා දැන් ඉස්සලට වඩා 일어나서 한번 뒤로 한번 돌아봐요. 드디어 꿈에 그리던 가족 상봉. 이 순간을, 이 숨결을 얼마나 기다렸을까요? 서로에 대한 간절한 그리움이 작은 기적을 만들어내는지도 모릅니다. 서로 꼭 안겨 사랑을 확인하는 이 가족의 모습에 지켜보던 친구들의 마음도 애잔해집니다. 한 번 터진 나둔이의 복받친 서름은 쉽사리 멈춰지지 않는데요. 내 තාත්තා ඉන්නෝනේ අම්මට ඉන්න. ඇඳුනේ වත් කෑවද? මත් කෑවනේ මම මාළු කෑවා. තාත්තා මුලින්ම දැකිදි දුවගෙන යන්න හිතුණා මේ ඉවසගෙන හිටියා තාත්තා ටීකින් හම්බෙන හින්දා. 태어나서 처음으로 아빠를 보는 막내 세눅은 아빠가 그저 낯설기만 합니다. 보는 이들도 눈물 나는 장면입니다. 우리나라에 와서 고생하고 가서 만나는 거 보니까 너무 감동스러워. 그 막내 쪼개나 그거 보니까네 지금 아빠도 뭐라고 외면하잖아요. 그렇죠. 그런 거 보니까 좀 마음이 좀 울적하고 අපේ සිංහල අවුරුද්ද අලුත් අවුරුද්දට මම හිතන්නේ සෑහෙන කාලෙකින් මේ අපි එකට ඉන්න එකට හම්බුනේ අද අවුරුදු දවසේ. සතුටුයි කියන්න බැරි තරම් සතුටුයි. ඔයත් එක්කලා අවුරුද්දක් ඉන්නේ ගොඩාක් කාලෙකින්. 최고의 설날 선물을 받게 된 가족. 매일 매 순간 얼마나 보고 싶고 그리웠는지 감히 누가 상상이나 할 수 있을까요? 아빠가 몇 번이나 사진을 보내줬던 짜장면 타임입니다. 세누가 너도 기대되지? 과연 어떤 맛일까? 자, 나둔이 먼저 한 입. මේක තියාගන්න මෙ 그리고 이어지는 아빠의 젓가락 사용법 특강. මේක මොනවත් කරන්න නෑ හොල්ලන්න 짜장면은 입에 묻혀가며 먹는 게 제맛이죠. රසයිද? ඒකට පවුලේ කට්ටියත් එක්ක එකට වත් කනවා කියන්නේ ලොකු සතුටක්. 가족이 찾은 곳은 동물원. 둘째 나둔이는 늘 아빠랑 동물원 가는 게 소원이라고 말했는데 오늘 그 소원이 이루어지게 됐네요. 예, 망키. 엄마 나두루 가rat 가나데? ඒ කන්නේ? 둘째와의 약속을 지켜서 더욱 행복한 아빠. 어떤 이들에겐 아무것도 아닌 가족 나들이가 이들 가족에겐 얼마나 소중한 일이었을까요? 아리네. 아빠 사랑해. ආදරෙන් නම් පුතාලට. තාත්තත් එක්කම ගියේ කිඳ සතුටුයි. 먼 이국 땅에서 어쩌면 평생 잊을 수 없는 추억을 가슴에 깊이 남깁니다.